चौर छत्र तख्त दे मालिक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, वड भागे हो जो इस समय पातशाह जी की पावन गोद अंदर सज करके ਅਤੇ इंटरनेट के माध्यम राही पातशाह जी की पावन बाणी नाल जुड़ रहे हो। सुआओ लड़ीवार सहज पाठ बाणी की संथ्या विचार नाल जुड़ना करिए। पावन अंक 106 उत्तों अज की जिहड़ी आरंभता है। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माज महला पंजवा। मन तन तेरा धन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा। पंजवें पातशाह जी का माज राग के अंदर ये 33वां शब्द है। सतगुरु जी रहमत कर रहे हैं। मन तन तेरा धन भी तेरा। कि सृष्टि के मालिक जी, सृष्टि के पालक, मैनू ये जिंद ये शरीर तैथों ही मिले है। कि ये मन भी तेरा ही दिता होया है, ये शरीर भी तेरा ही दिता होया है, तैथों ही मिले है। अते धन भी तेरा, ये धन भी तेरा ही दिता होया है। एक वचन पुलिंग शब्द है सारे। कि निजी गल कर रहे हैं सतगुरु पातशाह जी की जिहड़ा भी बाणी पढ़ेगा उसकी एक निजी गल होएगी। निजी गल जिवें सतगुरु जी नाल हो रही है कि मालिक जी तुहाडे चरनां च अरदास है कि तन भी तुहाडा ही दिता होया है, ये मन भी तुहाडा ही दिता है, ते जो मेरे कोल धन पदार्थ है ये भी तुहाडा तेरा ही दिता होया है। तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, तू मेरा पालनहार है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मालिक है। जियो पिंड सब रास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो। जियो भाव जिंद, पिंड तो भाव शरीर, रास तो भाव जो भी सरमाया है, पूंजी है। पातशाह जी आखन लगे ये जिंद ये शरीर भी तेरा ही दिता होया है। अते हे गोपाल, गोपाला जीओ हे गोपाल, तेरा जोर, कि ये तेरा ही मान अते तान है। कि जो ये सब कुछ दिता होया ये तेरा ही मान है, ते तेरा ही तान है, तेरा ही जोर है। सदा सदा तू है सुखदाई, निव निव लागा तेरी पाई। पिछे शब्द जोर वरते सतगुरु जी ने, इहदा कुछ थावां ते अर्थ जोड़ना भी आएगा, जिवें किसी नूं जोड़ना। ठीक है, इत्थे जोर है, ताकत की गल है, ताण की गल है। हुण पातशाह जी इत्थे हुण रहमत कर रहे ने। सदा सदा तू है सुखदाई, सुखदाई तो भाव सुख देने वाला। कि हे दयाल प्रभु तू सदा सदा तू ही मैनू तू ही सुख देने वाला है। निव निव लागा तेरी पाई। की अर्थ होएगा जी? न्यो न्यो के झुक झुक के तेरी ही पैरी लगदा हाँ, चरनी लगदा हाँ। इत्थे पाई उच्चारण करांगे, पैरां दी गल है, चरनां दी गल है, इस करके इनू पाई करना है उच्चारण। पाई उच्चारण आपां नहीं करांगे। कार कमावां जे तुद भावां,
जा तू देहि दयाला जियो। जे तेरी रज़ा होवे कार कमावां, जे तुध भावां, जे तैनू चंगा लगे, जे तेरी रज़ा होवे तां मैं ओही काम करां, कार कमावां, ओ कार ही कमावां, ओही काम करां ਜਿਹੜਾ तू करन वास्ते मैनू देवें आखें दसें, जां तू दें ਜਿਹੜਾ तू काम मैनू करन वास्ते आखें कहें देवें, मैं ओही काम तेरी रज़ा भाणे दे अनुसार करां। प्रभ तुम ते लहना तू मेरा गहना, जो तू देहें सोई सुख सहना। प्रभ तुम ते लहना कि हे प्रभु सारे पदार्थ मैं तेरे कोलों ही लैने है, तेरे पासों ही लैने है। जो भी मैनू चाहिदा है वो मैं तेरे कोलों ही मंगना है। तू मेरा गहना अते ये सारे पदार्थ मैं तेथों लैंदा रहिंदा हाँ। तू ही मेरे आत्मक जीवन की सुंदरता का वसीला है। भाव गहना है मेरी आत्मक सुंदरता का वसीला, गहना है भाव कि तेरे करके ही मेरे आत्मक जीवन की सुंदरता है। जो तू दे सोई सुख सहना, सहना तो की भाव है जी? हाँ जी, सहना कोई भी गल होए, दुख सुख आदि कोई सहना, सहारना जिन्हों कह दिए सहारना, कि सुख चाहे दुख जो कुछ तू मैनू देंदा है मैं उसनू सुख जान के सहारदा हाँ, कबूल करदा हाँ, सहंदा हाँ। कि जो भी तू मैनू बख्शदा है अपनी रज़ा के अनुसार उन्होंने मैं सुख जान के तेरी दात समझ के ही सहारदा। तेरी दात ही मैं, भावें मैनू कोई दुख आ जाए भावें सुख आ जाए, मैं हमेशा तेरी दात समझ के उन्होंने सुख ही जानदा, सुख समझ के सहारदा। दुख दारू सुख रोग पया, सतगुरां दी पावन बाणी सुन, दुख दारू सुख रोग पया। क्योंकि सुख वेले मनुख मालक नूं भुल जांदा किते ना किते कि कोई गल नहीं, हुण ते सारे पासे ठीक ठाक ही है, पर दुख वेले सर्ब रोग का औखद नाम, कि फिर उदों बहुत ज़्यादा याद आउंदा है जदों थोड़ा जिहा भी दुख हुंदा है कि मालका हुण तू मैनू इस दुख दे विचों कढ। कि फिर सुख दे नाल ते दुख चंगा जिहदे करके तेरी याद ते आउंदी है, तैनूं असीं याद ते करदे हां। खैर पातशाह जी रहमत करन कि जो तू दे, जो भी कुछ देवें, दुख देवें जां सुख देवें, सोई सुख सहना, ਉਹਨੂੰ मैं हमेशा सुख जान के सहारदा कबूल करता हाँ। जिथे रखें बैकुंठ तिथाई तू सबना के प्रतपाला जियो। जिथे रखें कि हे प्रभु जी, हे प्रतिपालना करने वाले, भाव जीवां दी पालना करने वाले, मैनू तू जिथे रखदा है, जिथे रखें तिथे बैकुंठ, कि जिथे भी मैनू तू रखदा है, भाव अपनी रजा के अनुसार रखदा है, मेरे वास्ते उथे ही बैकुंठ है। बैकुंठ का भाव स्वर्ग, कि मेरे वास्ते वही स्वर्ग है। हुण इत्थे कोई विशेष वो नहीं हो रहा कि मरण तो बाद किते जाके स्वर्ग मिलता है। वो किसी होर दे धर्म की जां किसी होर दी फिलासफी हो सकती है, किसी होर दा मत हो सकता है, पर जिहड़े गुरमत अनुसारी ने मनुख जां जिहड़े गुरु नानक साहब पातशाह जी दे सिख ने, वो सब कुछ इत्थे ही मानते हैं। वो कदे नहीं आखदे कि मरण तो बाद मिलेगा जां आ काम हुण इत्थे करांगे ते गांह जाके मिलेगा, ऐसा नहीं। वो हमेशा इत्थे ही है। कवन नरक क्या सुरग विचारा संतन दो अराधे,
कि जिहड़े मालक दे सेवक ने, संत ने, प्यारे ने, ਉਹ ਕਵਣ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿ ਕੀ ਨਰਕ ਤੇ ਕੀ ਸੁਰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੰਤਨ ਦੋ ਇਰਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਿਸਤ ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ। ਭਿਸਤ ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ। ਪਿਸਤਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ। ਖੈਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। हे ਨਾਨਕ, ਆਖ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸਨੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਸੁਖ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਸਿਮਰਨਾ ਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ 8 ਪਹਿਰ ਬੀਤ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਖਾਲਾ ਜੀਓ। ਦੁਖਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਦੁੱਖ ਆਲਾ, ਆਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਘਰ, ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਖਾਲਾ ਜੀਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਖਾਲਾ ਜੀਓ। ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਨਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਦਲ ਗਏ ਜੀ। ਕਿ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਦੀਪਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੋਹਰੀ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੰਨਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ,
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਖਾਲਾ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਘ ਪਠਾਇਆ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਦਹ ਦਿਸ਼ ਵਰਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਘ ਪਠਾਇਆ। ਮੇਘ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਾਂਜੀ ਬੱਦਲ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬੱਦਲ। ਬੱਦਲ ਵਰਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਘ ਤੋਂ ਅਰਥ ਬੱਦਲ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਹੈ। ਪਠਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੱਦਲ ਭੇਜਿਆ, ਘੱਲਿਆ, ਪਠਾਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਘ ਪਠਾਇਆ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਦਹ ਦਿਸ਼ ਵਰਸਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਥੱਲੇ ਕੀ, ਤਾਂ ਕੀ, ਸੱਜੇ ਕੀ, ਖੱਬੇ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ। 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਸ਼ ਹੈ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 4 6 ਹੋ ਗਈਆਂ। 4 ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ, ਭਾਵ 10 ਪਾਸੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 10 ਪਾਸੇ, ਕਿ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10 ਦਿਸ਼ ਵਰਸਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਭਈ ਬੁਝੀ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸਭ ਠਾਈ ਜੀਓ। ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਭਈ ਬੁਝੀ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਮਿਟ ਗਈ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਫਿਰ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮਰਜੀ। ਬੱਦਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ, 8 ਪਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਆਖ ਦੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਖਣਾ ਕਿ ਆ ਪਿਆਰਿਆ ਹੁਣੇ ਵਰਖਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਹਮ ਭਾਵ ਜੀ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਕਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਹਜੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ ਜੀ? ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਹਾਰਾ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ, ਪੈ ਪੈਰੀ ਤਿਸਹਿ ਮਨਾਈ ਜਿਉ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਗਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈ ਪੈਰੀ ਤਿਸੈ ਮਨਾਈ ਜਿਉ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਜਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ, ਗਤੀ ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ, ਕਿ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ
हासिल कर लैनी। कि जिस परमात्मा का आसरा लिया, शरण लिया, उच्ची आत्मक अवस्था प्राप्त हो जाती है। सास सास हर नाम ध्याइए, उस हरि का नाम हरेक साह नाल चेते करते रहना चाहिए है। हो गया ना। पहला एक की है, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि बच्चा पढ़ता नहीं, फलाने टीचर को भेजो, बहुत वधिया पढ़ाउंदा, उहदे बच्चे काफ़ी जिहड़े आ वो चंगे अंक लैके पास हुंदे है। फिर की हुंदा है कि हुण उहदे कोलों पढ़ाउणा चाहीदा है, जिहदे करके ये बच्चे पास हो जाते हैं, चंगा पढ़ लेंदे, चंगा उहदे कोल तरीका हुनर है। इस तरह ही उहदे कोले असीं तां पढ़ावांगे, क्योंकि उहदे करके रिजल्ट चंगा आउंदा है, बच्चे वधिया ग्रो करते हैं। इस तरह मालक दे नाल जुड़न दे करके उच्ची आत्मक अवस्था मिल जाती है। इस करके हमेशा मालक दे गुण ही गाने चाहिए हैं, क्योंकि पता है ना उत्थों मिल जानी ये चीज़। तो इस करके फिर उहदे कोल ही जाना चाहिए है। थोड़ा कि चीज़ कितों होर मिलनी है तो किसी होर पासे तुरे फिरिए। तिस बिन होर ना दूजा ठाकुर, सब तिसै किया जाई जियो। तिसै किया नूं आपां कीयां उचारण करांगे, कीयां जाई जियो, भाव जाई तो भाव थावां, तिसै कीयां जाई जियो भाव सारियां थावां उस दियां, कीयां तो भाव दियां। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਠਾਕੁਰ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਲਣਹਾਰ ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤਿਸੈ ਕੀਆਂ ਜਾਈ ਜਿਉ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਜਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। इस करके सारियां थावां उसे दियां हन, सब जीवां विच वो आप ही वस रहा है, क्योंकि सारी थां ही उहदी है। इस करके वो करता पुरख भी है। सब में जोत जोत है भी सोए वो है, घट घट व्याप रहा भगवंत भी उही है, कि सारियां विच वो आप ही वसदा है। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा। हे प्रभु, मैनू तेरा ही मान है, मैनू तेरा ही तान है, भाव आसरा है। तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा, तू जड़ा तू सदा कायम रहन वाला मेरा मालक है। साहिब तो भाव मालक होंदा है, स्वामी मालक। तू सारे गुणा वाला है, गुणी तो भाव गुणा वाला है। गहेरा तो भाव की अर्थ है जी? हाँ जी, आप शब्द एक गहर भी पढ़ते हैं। हाँ जी, उत्थे गहर तो भाव भी डूंगा है। भाव तेरे गुणा की हाथ नहीं पाई जा सकती, भाव अंत नहीं पाया जा सकता। बहुत डूंघाई है तेरे गुणा की, असी उत्थों तक नहीं पहुँच सकते। हाँ, नानक दास कह बेनंती, आठ पहर तुद ध्याई जियो। हे प्रभु, तेरा दास नानक तेरे अगे बेनती करता है कि मेहर कर मैं अठे पहर तैनू याद करता रहा, तैनू ध्याउंदा रहा, तैनू सिमरदा रहा, तैनू जिहड़ा है वो चेते करदा रहा। माज महला पंजवा, सभे सुख भए प्रभ तुठे,
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਉੱਠੇ। ਤੁੱਠੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤਰੁੱਠ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭੇ ਸੁਖ ਭਏ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਲ ਖੱਖਾ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਉੱਠੇ। ਉੱਠੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਸ ਪਏ। ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਆ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਲਿਵ ਅੰਤਰ, ਸੋਇ ਰਸ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਜੀਓ। ਪਰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਲਗਨ ਹੋਵੇ, ਲਗਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਲਿਵ ਅੰਤਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਰਸ ਸੋਈ ਜਾਣੇ। ਉਹੀ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਅਨਹਤ ਨਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਉਂ ਗੂੰਗੇ ਮਠਿਆਈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੂੰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਐਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਕਮਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਓ ਜੀ ਉੱਤਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸਲੀ ਹਨ? ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਸਲੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ
किते भी गुरु नानक साहब की एक पासे ते एक पासे शोभा सिंह दी ला लो, बिल्कुल इक्को जिहियां। उहदे विच्चों ही उसने कड्ढियां होईयां तस्वीरां ने। पर मैं नाल इह भी गल करदा कि गुरु साहब ते आप कह रहे हैं कि तस्वीर नूं मूरत नूं नहीं पूजना, भावें असली होण भावें नकली होण, साडा की लैणा देना। उहदी थां ते शब्द लिखिया होवे, मन लईए। हुण एक गल हो गई जो बीबी जी ने कहा कि तस्वीर जे शब्द नहीं तो तस्वीर नूं मत्था टेक लेना चाहिए जां ध्यान उधर। पर हुण जिन्हों तस्वीर बारे नहीं पता, तस्वीर बारे नहीं पता, जिन्होंने कोई भी अननोन आ जाए, वो तस्वीर वेख के सानू पुछेगा जां आप आखेगा कि गुरु नानक साहब की तस्वीर है? सानू पुछेगा ना। तो जे उत्थे शब्द लिखिया होए, आपे पढ़ लेना कि उसका भाव की है। ये है सिक्ख्या। खैर पातशाह जी रहमत करन कि गुरु साहब जी ने मूर्ति पूजा वाल, चित्र पूजा वाल नहीं सानू प्रेरिया। फिर तो उत्थे तो पहला भी करते आ रहे हैं। इन्ने इन्ने दुनिया के जिहड़े तमाम इहो ਜਿਹੇ धार्मिक स्थान ने जिथे वाधू मूर्तां ने, वाधू फोटोआं ने, उत्ते करते। फिर गुरु नानक साहब जी नूं कहण दी की लोड़ सी? सहज समाध लगी लिव अंतर, सो रस सोई जाने जियो। कि जिहड़े अंदरों लिव लग जाती है, अंदरों गुरु दे शब्द मालक दे नाल जुड़ जाता है, फिर वो रस नूं ओही जानदा है। अगम अगोचर साहिब मेरा, घट घट अंतर वरतै नेरा। नेरा घट घट अंतर वरतै नेरा, भाव नेड़े। कि अगम अगोचर कि मेरा मालक प्रभु अपहुँच है, ज्ञान इंद्रियां दी उस तक पहुँच नहीं हो सकती। घट घट अंतर वरतै नेरा, उंज वो हरेक दे हिरदे विच वस रहा ते वो सब जीवां दे नेड़े वसदा है। गावै को ना ना ना, किहड़ी पंक्ति है? वेखै हादरा हदूर। गावै को वेखै हादरा हदूर। कोई गाउंदा है कि मालक बहुत नेड़े है, कोई गाउंदा है जापै दिसै दूर। कोई ये गा रहा है कि मालक बहुत दूर है, पर वो की है? बहुत नेड़े है। सदा अलिपत जियां का दाता, को विरला आप पछाणे जियो। अलिपत का की अर्थ है जी? निर्लेप है, जिहड़ा जिहड़ा लिपत नहीं है। कि फिर भी वो माया के प्रभाव तो परे है, दूर है, तो सब जीवां नूं दातां देण वाला है। वो सब दी जिंद जान है, सब दी आत्मा है। विरला आप पछाणे जियो, सब दा आपा है। उस सब दे आपे प्रभु नूं कोई विरला मनुख ही पछाणदा है। कि सारियां दे अंदर वो आप ही है, पर उस नूं पछाणदा कोई विरला ही है। प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इको सच्चा हुक्म पछाणी। परमात्मा दी मिलाप दी यही निशानी है। यही निशानी है कि मालक सब दे अंदर है, वो सब दी जिंद जान है, मनुख दे अंदर ही वसदा है, ते अंदरों ही उन्होंने लभना है, अंदरों ही उन्होंने प्राप्त करना है। जदों ऐसा जीवन बन गया तो प्रभ मिलने की ये निशानी। फिर ये निशानी है मन इको सच्चा हुक्म पछाणी। कि जिहड़ा उस दे चरनां विच जुड़िया रहिंदा है, वो अपने मन विच उस प्रभु का सदा कायम रहन वाला हुक्म समझ लैंदा है, भाव उसकी रजा विच राजी रहिंदा है। सहज संतोख सदा तृप्तासे, आनंद खसम कै भाणे जियो। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਸਮ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ
ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਸੇ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਖਸਮ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜੀਉ, ਜੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਤੇ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਖਸਮ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਖਸਮ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੋਗ ਸਭ ਨਿਵਾਰੇ। ਹੱਥੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਲੀ, ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣਿਆਂ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਜਵੈਣ ਸੌਫ ਆਦਿਕ ਦੀ ਫੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੱਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਫੱਕੀ ਦੀ ਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੋਗ ਸਭ ਨਿਵਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੀਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜੀਓ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੀਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜੀਓ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਖਸਮ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜੀਓ, ਤੇ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ, ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।